کہ روبو شکوہ تیغ نہ تلوار چاہیے، تبلیغ دین کے لیے کردار چاہیے. وہ شعر آج بھی مجھ کو. کربلا ظلم کے خلاف ہنکار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 14 کربلا اور میں ہوں آپ کے ساتھ عباس سید. آج میں موجود ہوں ممبئی میں زینبیہ امام باڑے میں. ہمارے ساتھ ہندوستان کے ایک مشہور شاعر ہیں جو اب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پوری دنیا میں ان کا نام پہچانا جاتا ہے، جناب شبروز کانپوری صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اپنا وقت دے رہے ہیں اور اس جشن کی مبارکباد جس میں آپ آئے ہیں. اور یہ جشن جو اس وقت کا ہے جو زینبیہ میں، تو آپ یہاں آئے پہلی بار آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی کبھی آئے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اور آپ نے جو یہاں شاعری کری عنوان کیا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے ذریعے نیوز 14 کے ذریعے میں تمام ہندوستان کے ناظرین کو سلام کرنا چاہتا ہوں. اور آج جو یہ زینبیہ میں جو جشن ہو رہا ہے، یہ اس کا عنوان ہے جناب سکینہ امام حسین کی جو 4 سالہ بیٹی تھی، اور امام حسین کے بیٹے جناب علی اصغر 6 مہینے کے تھے، ان کی ولادت کے عنوان سے. آج چونکہ جناب سکینہ کی ولادت کا دن تھا تو اس عنوان سے یہ محفل ہو رہی تھی. اسی عنوان سے ہم لوگ یہاں پر محفل پڑھنے آئے تھے، جشن پڑھنے آئے تھے، اور انہی کے شان میں اشعار پڑھے. شبروز صاحب، آپ نے یہ شاعری کب سے شروع کی ہوگی؟ کس عمر میں شروع کی ہوگی؟ اور اس کے پیچھے کیا کسی خانوادے کا ہاتھ رہا یا آپ کے گھر میں کوئی ایسی شاعری؟ کیونکہ آپ کی شاعری الحمدللہ مطلب پوری دنیا میں مشہور و معروف. شکریہ بھائی. اصل میں یہ ہماری شاعری کا جو ایک ہمارے اوپر جنون سوار ہوا، یہ ہم جب چھوٹے سے تھے، میرے خیال سے 7 یا 8 9 سال کے رہے ہوں گے، تو ہمارے ماموں استاد طاہر نذیر کانپوری صاحب جن کا انتقال ہو چکا ہے 2015 میں، تو ہمارے استاد جو ہیں وہ ان کے یہاں ایک نشست جمتی تھی، بہت سے ان کے شاگرد سب بیٹھتے تھے، تو ہم بھی اس میں بیٹھ جاتے تھے. ہم تو چائے پلاتے تھے سب کو لا کے. اب بتانے میں کیا حرج ہے، ہم اپنے استاد کے میں اصل میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ شاعری کے حوالے سے آپ کو سب جانتے ہیں. میں میرا انٹرسٹ بڑھا، میری رغبت ہوئی شاعری کی طرف، کشش بڑھی میری کہ میں بھی شعر کہوں. تو کانپور میں ہمارا ایک دوست تھا، اس کو ہو سکتا ہے ہندوستان کے لوگ، دوست ہے ابھی بھی، بہرحال ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں، حیدر کانپوری کہتے ہیں اس کو، جانتے ہیں پورے ہندوستان کے لوگ. تو وہ شعر کہتا تھا، تو اس کو دیکھا دیکھی میں نے بھی شعر کہنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اہل بیت کا کرم ہوا، خدا کا کرم ہوا کہ میں شعر کہنے لگا. یہ میرے خیال سے 1998 یا 99 میں سب سے پہلا کلام جو میں نے کہا تھا وہ میں اپنی انجمن میں پڑھتا تھا. ہم لوگ نے ایک انجمن بنائی تھی بچوں کی، اس میں وہ کلام پڑھتا تھا، علی ہے دنیا کا سلطان. تو اس کو لکھنؤ میں بہت مطلب اس کی تعریفیں ہوئی، بہت لوگوں نے بہت سراہا. اس کے بعد سے اپنا تھوڑا سا چلتا رہا. تقریباً 27-28 سال پہلے آپ نے شاعری شروع کی. اس وقت میں اور اب کے وقت میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ اس وقت میں اور آج کے وقت میں بھائی بہت تبدیلی آ گئی شاعری میں. پہلے شاعری آسان لفظوں میں بیان کر دی جاتی تھی. آج کے زمانے میں لوگوں کی سماعت کا معیار اتنا بلند ہو گیا ہے کہ نئے خیال، نئے تخیل، کبھی کبھی لوگوں سے غلو بھی ہو جاتا ہے نئے خیال کے چکر میں، لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے بچیں. شاعری جو آپ کرتے ہیں، جو انتخاب کرتے ہیں اپنے اشعار کہنے کا، تو اس کے لیے روایت، حدیث، ان سب پہ بھی آپ کو غور و فکر کرنا پڑتی ہوں، تو مشکل کام ہے. بالکل. دیکھیے بھائی جان، ایسا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو علی اعلان بول سکتا ہوں چونکہ علماء کا مرتبہ الگ ہی ہے، لیکن جو ہم لوگ پڑھتے بھی ایسا نہیں ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں. ہمارے گھر میں کتابیں موجود ہیں، ہمارے پاپا کی چھوڑی ہوئی بہت سی کتابیں موجود ہیں جس کو ہم نے پڑھا. میر انیس، مرزا دبیر اور بہت سے ایسے شعراء جو گزرے ہیں ہماری شیعت میں، اور جو ہماری شیعت کا وقار رہے ہیں، ان کے لکھے ہوئے اشعار پڑھے ہیں، جس سے تھیم ملی ہیں، تھیم بناتے ہیں. باقی خدا کی طرف سے الہام، اہل بیت کی طرف سے جو عطائیں ہوتی ہیں وہ سب ہم لوگ نظم کر دیتے ہیں. اپنے دل کے جو احساس ہوتے ہیں وہ سب کاغذ پہ رقم کر دیتے ہیں. پہلی بار اسٹیج پہ آپ نے کب پڑھا ہوگا لوگوں کے بیچ میں؟ پہلی بار اسٹیج پر بھائی ایسے چھوٹے پروگرام کو چھوٹا نہیں کہہ سکتے، خیر سب دیکھ رہے ہیں، یہ ذکر اہل بیت بہت بڑا ذکر ہے، لیکن جو ایک علاقائی محفلیں ہوتی ہیں، جو علاقائی پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ہم پڑھتے تھے اپنے کیا امام بارگاہ میں پڑھتے تھے. پہلا جشن میں نے، میرے خیال سے جو مجھ کو یاد ہے، پہلا جشن میں نے الہ آباد میں کراری میں پڑھا تھا، اور اس میں مصرع تھا، مصرع طرح
था कि काबे को नूर हैदर कर्रार चाहिए, तो हमने उसमें एक शेर पढ़ा था। इस शेर के माध्यम से और इस आपके चैनल के जरिए से ये एक पैगाम भी है, मैं चाहता हूँ वो शेर आप हाँ, कि रोबो शिको हो तेग न तलवार चाहिए, तबलीग दीन के लिए किरदार चाहिए। वो शेर आज भी मुझको याद है। बाकी बचपन का शेर। जी जी, बहुत बचपन का शेर है। और बाकी आज की जो महफिल थी उसमें मैंने कुछ अशार चुनिंदा पेश किए हैं, उसमें से एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि प्यासों ने पिया पानी जब जब भी सबीलों पर, प्यासों ने पिया पानी जब जब भी सबीलों पर, कूजों में नजर आई सूरत अली असगर की। आप ये बताएं कि आप हिंदुस्तान में कई शहरों में पढ़ चुके हैं, गालिबन करबला वगैरह में भी पढ़ा होगा आपने। करबला गए आप, वहाँ पढ़ा है? करबला में अभी भी जा रहा हूँ। अच्छा। 4 दिन बाद हमारा काफिला जा रहा है। आपकी ख्वाहिश है कहीं जहाँ ऐसी जगह हो हिंदुस्तान या दुनिया में कि आपका दिल ये चाहता है कि करबला भी ज़ियारत हो गई, आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम ने वहाँ तलब किया, बुलाया, शायरी के ज़रिए गए, कोई ऐसी जगह है जहाँ आप अभी भी जाना चाहते हैं कि काश यहाँ भी जाके पढ़ता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाईजान। मामला ये है कि कौन इंसान है जिसको कहीं जाने की ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरी ख्वाहिश थी, जो पूरी हो चुकी है 2-3 बार, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं करबला जा रहा हूँ। उससे बड़ी कोई जगह नहीं, क्योंकि जिनका जिक्र कर रहे हैं उन्हीं के हरम में पढ़ना एक सबसे बड़ी शरफ की बात है। और पूरी दुनिया में जहाँ मैं नहीं गया हूँ वहाँ मेरे अशार पहुँचे हैं, लोग हमको मैसेज भी करते हैं, बहुत दूर दूर से मैसेज आते हैं, पाकिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, यूके, सब तरफ से मैसेज आते हैं। लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आखिरी 2 सवाल। एक तो ये कि आप खुद इतने बड़े शायर हैं, बहरहाल ये है कि आप अपनी इंकिसारी आपने दिखाई कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा शायर नहीं हूँ, लेकिन लोग आपको जानते हैं। आपकी नज़र में कोई ऐसा बड़ा शायर, बड़ा सा मुराद ये कि जिसको आप भी पसंद करते हो, कोई है ऐसा नाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दुनिया के किसी कोने में? हिंदुस्तान में अगर मैं मंजर आम पर अगर नाम लेना चाहूँ तो मेरे 2 नाम हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। एक का इंतकाल हो चुका है, जनाब शऊर आज़मी साहब, क्योंकि ये सिर्फ शायर नहीं थे, ये एक अहद, जिनको आप कहते हैं कि जिनको शुअरा फॉलो करते हैं। और एक नाम सरवर नवाब साहब लखनऊ में, एक नाम और बहुत बड़ा नाम, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। उनके अशार पूरी दुनिया में, एक शेर मशहूर है कि करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद हो, दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं, काजिम जरवली साहब। बस ये 3 शायर हैं। बाकी स्टेज पे बहुत से लोग हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सबको चाहता हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बहरहाल नाम नहीं लेना चाहिए, लोग नाराज भी होते हैं, ये भी करते हैं। नहीं। लेकिन ये बुजुर्ग शोरा है। बाकी स्टेज के अगर शोरा में नाम लिया जाए तो बिलाल काज़मी साहब हैं और दीगर हजरात, बहुत से लोग। आखिरी सवाल ये कि सोशल मीडिया का ज़माना है और आप सोशल मीडिया पे माशाल्लाह खूब दिखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसलिए? भाई मैं सोशल मीडिया बहुत कम चलाता हूँ, मेरा पेज कोई और हैंडल करता है, कभी कदार किसी का मैसेज आता है तो उसको खोल के देख लेता हूँ। बाकी मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी रील जो मैं डालता हूँ, बस सिर्फ रील्स अपने वीडियो पोस्ट करने के लिए जाता हूँ, बाकी वापस आ जाता हूँ। अच्छा, कुछ कभी कभी ये सुना गया है कि कुछ शायर ऐसा है कि स्टेज पे आके कहते हैं कि अभी कुछ लम्हा पहले ये मैंने शायरी कही, सफ़र में था तो मुझे शेर हुआ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मैं तो स्टेज पे ही कहता हूँ शेर, वहीं फौरन? मैं कह लेता हूँ, मैं क्योंकि शायर हूँ तो मैं कह देता हूँ कि मैंने ये शेर यहाँ कहा है। बाकी का मुझको नहीं मालूम भाई, क्योंकि आजकल ज़माना ख़राब है, किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, दूसरों के बारे में मुझको नहीं मालूम। मैं स्टेज पे शेर कहता हूँ, इसके बहुत से लोग गवाह हैं, बहुत से शोरा जो बुजुर्ग शोरा हैं वो मुझको जानते हैं। बहरहाल, और मैं ये आपके चैनल के ज़रिए दुआ करता हूँ कि तमाम हजरात जो भी इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, सब बेहतरीन शायरी करें और खूब रूज पाएँ। ये सारी शायरी, सारी गुफ्तगू के बाद आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे जो ऐसा हो कि आपको दिल से छूता हो? अहले बैत अलैहिस्सलाम में शायरी कहने में कुछ ऐसी बात जो आपके बहुत दिल में है, कसक है, कहना चाहते हैं? नहीं, कसक तो खैर ज़िक्र अहले बैत में कोई कसक नहीं है। सब अपने जितने भी ख्यालात होते हैं, जो अपने जज्बात होते हैं, सब हम लोग आवाम से शेयर कर लेते हैं अहले बैत के हवाले से। बाकी हमारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। तमन्नाएं रहती हैं सबके दिलों में, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसी तमन्ना नहीं, क्योंकि मैं 5 दिन बाद जा रहा हूँ करबला। जब जाऊँगा तो मौला से अपनी जितनी भी हाजात हैं वो सब करूँगा, और बस। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमन्नाएं रहती हैं सबके दिल में, लेकिन शबरोज़ कानपुरी साहब का कहना ये है कि तमन्नाएं खूब हैं दिल में, लेकिन करबला जाने के बाद सारी तमन्नाएं
ایسا لگتا ہے کہ پوری ہو گئی. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اہل بیت علیہ السلام کا جو ہم پر سایہ بنا رہے. کیمرہ مین بیڈی کے ساتھ میں عباس سید، نیوز 14 ممبئی زینبیہ.